فرمایا محبوب اپنے امتیاں نو تسی آکھو میری طرفوں یعنی اللہ دی طرفوں کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں تاڈے کولوں اس دین دی جڑی میں خدمت کیتی ہے دی کوئی اجرت طلب نہیں کردا تے نہ مینوں کوئی اجرت ایدی کوئی چاہیدی ہے، بس اگر مینوں راضی کرنا ہے یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تساں آکھو کہ مینوں تے میرے اللہ نو اگر تسی راضی کرنا ہے تے میرے اہل بیت نہ محبت کرو۔ اچھا یہ جڑی اہل بیت نہ محبت ہے، اگر اسیں اہل بیت اطہار نہ محبت کرن دا جو اللہ نے حکم دیتا ہے، محبت کرن دا اللہ نے حکم دیتا ہے، فرمایا کہ محبت کرو، اگر اسیں محبت نہیں کر دے تو یہ دے وچ کوئی اہل بیت دا نقصان ہے؟ جے میں اللہ نے فرمایا کہ تسی عبادت کرو تو کوئی بندہ عبادت نہ کرے تو کوئی اللہ دا نقصان ہے؟ یہ نہ کرنے والے دا ہی نقصان ہے نا۔ انج فرمایا کہ اہل بیت نہ محبت کرو تو ان کوئی اگر نہ کرے تو یہ نقصان تو اس نہ کرنے والے دا ہے، اہل بیت دا تے دے وچ کوئی نقصان نہیں۔ تو جے کوئی محبت کرے دو گلاں نے نا، ایک ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انہاں دے نال محبت کرو، صحابہ کرام دا اللہ بھلا کرے، اللہ انہاں دے مزارات تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ سرکار دے صحابہ کرام تے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایک صحابی انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یہ کون نے جنہاں دے واسطے اللہ دا حکم آیا کہ انہاں نہ محبت کرو، حکم آیا اسپیشلی انہاں نہ محبت کرو، اتوں حکم آیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن تے حسین، انہاں دی مودت اللہ نے واجب کر دیتی ہے۔ ہن تسی مینوں دسو جڑا بندہ اللہ دا کلمہ پڑھدا ہے، او دے نبی دا کلمہ پڑھدا ہے، انہوں پتہ لگے کہ انہاں دی محبت اسمانوں اللہ دا حکم نازل ہویا ہے، عرش تو اللہ دا حکم آیا ہے، اللہ دی بارگاہ چوں اللہ تعالیٰ نے خود سنیہ بھیجا ہے کہ تسی انہاں نہ مودت کرو۔ تو وہ میں پہلے عرض کر چکے ہاں کہ کوئی نہیں کرے گا تو انہاں دا تو کوئی نقصان نہیں، اگر کوئی کرے گا تو اے دے وچ بھی انہاں دا کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی نال ہی گل یاد رکھنی ہے۔ اگر کوئی انہاں نہ محبت کرے گا تو اے دے وچ انہاں دا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ مثلاً اسی سمجھئے کہ ساڑھے محبت کریاں حضرت علی جڑے نے یا انہاں دے پتر نے یا انہاں دے اہل خانہ نے، انہاں دا کو بڑا رینک ود جانا ہے، اللہ نے کہنا کہ واہ بھائی واہ انہیں بندے تہاڈے نال محبت کرن لگ پے، میں تانوں درجہ ودا دینا، نہیں۔ اسی انہاں نال محبت نہ کریے تو انہاں دا نقصان کوئی نہیں، تو جے اسی محبت کریے تو انہاں دا فائدہ بھی کوئی نہیں، تو پھر اے فائدہ ہے کنوں؟ اللہ نے فرمایا فائدہ بھی تانوں ہی ہے۔ اس وجہ تو میں آکھیا ہے تہاڈا خالق ہاں، میں تہاڈا خدا ہے، میں تہاڈا بھلا چاہنا ہے، میں تانوں بچاؤنا چاہنا ہے، مینوں پتہ ہے کہ تسی کیویں بچ سکدے ہو، اس وجہ تو میں تہاڈے واسطے سنیہ بھیجیا ہے کہ اگر تسی اپنا فائدہ چاہندے ہو، بچنا چاہندے ہو، نجات چاہندے ہو، مینوں راضی کرنا چاہندے ہو، انہاں نال محبت کرو۔ اچھا فائدہ بھی ساڈا ہے، یعنی انہاں دے نال محبت کرن چ فائدہ بھی امت دا ہے، تے روڑا بھی امت نہیں پایا ہے کہ وہ جی یہ انج نہیں ہونا چاہیے تے انج نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا تسی اج محفل کر کے بیٹھے ہو تے روڑا بھی تہاڈے نال امت دا ہی ہونا ہے کہ تسی یہ جڑی محفل کیتی ہے تے جی صحیح نہیں سی، تے نہیں سی کرنی چاہیے، تے وہ جی وہ سنیاں والا کام نہیں ہے تے فلانا ہے۔ یہ پھر اللہ دا حکم وچوں کدھر گیا بھئی؟ جڑا اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں نال محبت کرو، انہوں کیڑے کھاتے دے وچ لاؤنا ہے کہ صرف پنڈ دے چند ایک بندیاں نوں حکم آیا تے باقی سارے ماشاءاللہ جمد ہی بخشے نے؟ انج نہیں، اے اللہ تعالیٰ نے ہر اپنے منن والے واسطے حکم فرمایا کہ تسی اگر نجات چاہندے ہو تے تہاڈا فائدہ اس گل چ ہے کہ انہاں دے نال محبت کرو۔
ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋ ਰੈਂਕ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ, ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? कोई भी ना कर, पैदा ही शान वाला फरमाया, अजमत वाले बना के ही पैदा फरमाया। वो दुनिया च आउण तो पहले ही अल्लाह ने उन्होंने शाना अता फरमाइयां, वो साडियां मुहब्बतां ते मुताज नहीं। गल समझ आ गई ना? तो फिर उन्हां नाल मुहब्बत करन दा जिहड़ा हुक्म दिता है इस तो दिता है, ये उन्हां वास्ते नहीं साडे वास्ते दिता है। इस तो नहीं उम्मतियां नूं फरमाया सी इन्हां नूं मुहब्बत करो कि आपस तुसीं मनाजरे करने, इन्हां दी मुहब्बत ते बहसां करनियां, मुबासे करने ते एक दूए नाल घुलना है कि तू बई क्यों पंजतन पाक कहना है ते तू इन्हां दे नाल इंज क्यों करदा है। अहबाब गिरामी इहदा अल्लाह पाक ने समझाया ये है कि जे तुहानूं आ जाए समझ ते इहदा फायदा बड़ा है। उदी वजह है, एक दिन ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली तेनू पता है कि अव्वलु मन यदखुलुल जन्नह, जन्नत च सारे ही जाना है, जन्नत च सारे मुसलमाना ने जाना है, जिन्होंने अल्लाह ने जन्नत च भेजना है सारे ने जाना है। तेनू पता है कि पहले पूर च जन्नत च केस जाना है? मखलूक वावा है ना मुसलमान, पहले पहले जिन्हें जन्नत च जाना है मौला अली अलैहिस्सलाम ने की या रसूल अल्लाह तानू पता है इस गल दा, तानू पता है कि किन्ने जाना है? आपने फरमाया आना, पहले मैं जाना है, नबी पाक ने फरमाया। फिर उस तो बाद फरमाया मैं होर भी दस दियां ऐ मेरे सहाबा, सब तो पहले जन्नत दे विच मैं मुहम्मद ने जाना, अली ने जाना, पाक बीबी फातिमा ने जाना ते हसनो हुसैन ने जाना, व अज़वाजुना मिन वराइकुम, ते साडियां बीवियां ने साडे नाल होना। लजपाल प्रीत नूं तोड़ दे नहीं, जेदी बांह फड़ दे मुड़ छोड़ दे नहीं। अच्छा वो तो लजपाल ने ना, वो आखण के ओ जी ये 75 वाले बेलियां ते साडे नाल मुहब्बत कर छड्डी, ते ये की समझणगे कि किन्हां नाल मुहब्बत कर छड्डी। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह फमुहिब्बूना, ये तुसीं भी चल जाना है जन्नत च, मैं भी चल जाना है, हसन हुसैन ने भी चल जाना है, ये घर वालियां ने ते आ जिहड़ा साडे नाल प्यार करदे रहे। फमुहिब्बूना इन्हां ने मतलब किहड़े पूर दे विच जाना है, मतलब इन्हां दा की बनेगा? सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मिन वराइकुम, तुहाडे पिछले पासे इन्हां नहीं होना, तुहाडे पिछले पासे इन्हां नहीं होना। ये जे ओ नाल ना लैके गए अपने आप असीं नंगदे नहीं, ये भी गल याद रख लो, अपने आप बंदे नंगदे नहीं, ये उन्हां दी मेहरबानी है कि जो मेहरबानी फरमाउण ते अपने नाल लै जाण। और गल समझ गए हो? इस वजह तो अल्लाह ने फरमाया कि तुहाडा फायदा है, तो मैं इस तो आख्या इन्हां नाल मुहब्बत करो, क्योंकि वो तो लजपाल ने। जो मैं उन्होंने कहना है कि तुसी जाओ बई जन्नत च, तुसी जन्नत दे वारस हो, तुहानू मैं जन्नत दे मालिक बनाया है, जन्नत तुहाडी है, तो ये तो फिर उन्हां दी लजपाली है ना कि उन्होंने खड़े होके अर्ज कर लेनी मौला जन्नत सानू तू दिती, वारस सानू बनाया, ते आ जिहड़े टिटकदे रहे ने लोगों दी गल्लां सुनते रहे, साडे नाल प्यार करते रहे, तो इन्हां नूं छड्ड के चल जाइए। अल्लाह पाक फरमाएगा नहीं चलो इन्हां नूं भी नाल ही लै जाओ। अल्लाह ने फरमाया तुहाडे फायदे दी गल है, इन्हां दे नाल मुहब्बत करना, इस वजह तो मैं फरमाया लंघ जाओगे, पार लग जाओगे। मसला समझ आ गया? ये हदीस पाक इंज नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि असीं जन्नत च पहले जाना है और साडे नाल साडे मुहब्बत करन वालियां ने जाना है, ये बात है। और एक बंदे ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं अपनी बेटी दा ना फातिमा रखिया है, फातिमा दा मैना हुंदा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अरबी दे विच कहंदे कि फातिमा यफ्तिमु, छुड़वा लेने वाली, दूर कर देने वाली, बचा लेने वाली, फातिमा दा मैना। ये तुसीं अपनी बेटी दा नाम है फातिमा क्यों रखा है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुनियो जरा, ले अन्ना फातिमा व ज़ुर्रियतहा, गल तो इत्थे भी बड़ी सी,
آپ نے فرمایا کیونکہ میری پاک بیٹی نے اپنی اسمت و طہارت دی برکت دے نال اور اللہ دی بندگی دی برکت دے نال اپنے آپ نو تے اپنی اولاد نو اپنے آپ نو تے اپنی اولاد نو جہنم دی اگ تو بچا لیا، چھڑوا لیا، دور کر دیتا ہے۔ جہنم دی آگ کدھرے رہ گئی تے میری پاک بیٹی تے انہوں دی اولاد کدھرے رہ گئی۔ اچھا گل تے اتھے بھی بڑی سی، لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، دیکھو انہوں لج پالی کہندے نا، اس تو اللہ نے فرمایا انہوں نے محبت کرن دا حکم دیتا لِأَنَّا فَاطَمَهَا وَذُرِّيَّتَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ پاک میری بیٹی پاک فاطمہ انہاں دی اولاد تے انہاں دی اولاد نہ اور انہاں دے نال محبت کرن والے نو اللہ نے جہنم تو دور کر دیتا ہے تے میری بیٹی دی محبت دا صدقہ دور کیتا ہے، اس تو میں دا نام فاطمہ رکھے۔ مسئلہ سمجھ آگے؟ اس وجہ تو فرمایا نبی پاک نے کہ انہاں نہ محبت کرو۔ اے محبت دے فائدے سمجھ آ رہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو اے میرے محبوب کریم علیہ السلام دے امتیوں سنو، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین والمحبون مجتمعون یوم القیامہ۔ فرمایا میں علی میری بیٹی فاطمہ حسن حسین تے سڑنا پیار کرن والے مجتمعون یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن کٹھے ہی ہون گے ایک تھان تھے، ناکلو و نشربو، جتھے لوکی پسینیاں چ گوتے کھا رہے تے بڑی قیامت والے دن دی مصیبت کھڑی انہاں دے اتے، لیکن اسیں ناکلو ہم پی رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، ونشرب اور ہم پی رہے ہوں گے، حتی یفرق بین العباد، اتھوں تک کہ بندے جنت نو جان والے جنت والنو، جہنم نو جان والے جہنم والنو کھلر پتر جان گے، اسیں اپنے محبت کرن والیاں دے نال دسترخانے محمدی تے لطف اندوز ہو رہے۔ بھئی پروگرام ہے جے کہ قیامت دے ہجوکے چلنے جے، کیوں بھئی؟ وہ جڑے اتھے وجنے ہیں اور تپھیڑے گرمی دے اور آگ دے اور اتھے پسینے دے جڑے گوتے ہونے نے انہاں دا پروگرام ہے، یا ایک پاسے ہو کے نبی پاک سرکار دے دسترخوان تے مولا حسن علیہ السلام دی میزبانی چ او دا پروگرام ہے؟ ہاں بھی کیڑا سوکھا لگتا ہے تنو؟ تسی میں نو دسو بھئی میرا تے یہ ہے کہ جتھے وہ دسترخوان ہونا میں تے میرے ہے بیلی اسیں تے ادھر نو تیان کرانگے، کیوں بھئی باقی بھی بیلیاں دا ہے ذرا منو دستے ہے نا جی؟ اچھا اللہ پاک سارے نو لے جائے تے جنہ دا نہیں اللہ انہوں نو نہ کھڑے، یہ بھی چیز نہ آئی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی، بخاری مسلم دی حدیث پاک، یوم القیامت حق، قیامت والے دن بندے بخشوانا بندے چھڑونا، نبی پاک نے فرمایا پکی گل ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے میں بندے بچاؤنے ہیں نا، شفاعتی یوم القیامت حقن، قیامت والے دن میری شفاعت، یعنی منو اللہ فرمائے گا محبوب چھڑالا جنہیں چھڑونے، بچالا جنہیں بچاؤنے، آپ نے فرمایا حق ہے، من لم یؤمن بھی، تے جنوں آج اس گلتے یقین نہیں دنیا چ لم یکن من اہلہا، قیامت والے دن میں انہوں بچوانا نہیں، چھڑاؤنا نہیں، بخشوانا بھی نہیں، او میری شفاعت دا حقدار نہیں ہوئے گا۔ اس وجہ تو احباب گرامی اے انہوں نے منن تے نہ منن والا تھا اے دنیا ہے، جنہیں مننا ہے انہیں بھی اتھے ہی مننا ہے، جنہیں نہیں مننا انہیں اتھے ہی نہیں مننا، بات ہے تے مننا سوکھا نہیں پیا، مننا بہت اوکھا ہے، بہت مشکل امر ہے، ساڑھے واسطے تے سوکھا ہے، زیادہ تو زیادہ لوگ شیعہ کہہ دیں گے، صحابہ دا گستاخ کہہ کے الزام لا دیں گے اور ہور کچھ کہہ دیں گے،
ਔਖਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ? ਔਖਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਬਨ ਸਕੀਤ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਨਹਵ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਨੂ ਅਬਾਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆ 33 ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਂ, ਤੂੰ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਬਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ, ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇ? ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਕੰਬਰ, ਅਲੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਕੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰੋ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸकी ਗੁੱਦੀ ਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿੱਚ ਦੀ, ਇਹ ਗੁੱਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਕਿਆਤਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ? ਬਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਸਮ ਤਮਾਰ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਮੌਲਾ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉਹ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ। ਅਹਬਾਬੇ ਗਿਰਾਮੀ ਔਖਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁन्नी। सुन्नी ने सुन्नी रहना है, भाभी ने भाभी रहना, शीए ने शीए ही रहना। किसी दे आख्या कुछ किसी ने हो नहीं जाना। इस वजह तो ये जिहड़ा अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि तुसीं इन्हां नाल मुहब्बत करो, इहदे विच उन्हां दा कोई फायदा नहीं, इहदे विच साडा अपना फायदा है। और साडा फायदा यह है कि अल्लाह पाक साडे ते क़यामत वाले दिन भी करम फरमाएगा और कब्र दे अंदर भी करम फरमाएगा। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा फरमाने आली शान है। अच्छा, दूसरा मसला अहम कि सिर्फ साडी मुहब्बत नहीं, मैं होर भी गल दस दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां तो वड्डा इस रूए जमीन कोई नहीं ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तो वड्डा कोई सहाबी नहीं। अच्छा, उन्हां दी गल ये है कि आप दी उम्र 60 साल तो ज्यादा है, यानी 63 साल दी उम्र च ते आप विसाल फरमा गए ना। आखिरी आप दी उम्र दे अयाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6-7 साल दे ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे ने तो उठ के खड़े हो गए, कुछ देर बाद फिर तशरीफ फरमा हुए, फिर कुछ देर बाद उठ के खड़े हुए तो किसी ने पूछा, आपने फरमाया नहीं मैं किसी वजह तो होर नहीं उठदा बिंदा, रसूले पाक दा पुत्र हुसैन जो मेरे कोल आवे तो मैं उठ के अदब च खड़ा हो जाना। बात समझ आ गई है? नहीं, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन ने और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुम आप फरमाते ने कि ऐ लोगो अहले बैत ना जुड़ के रहो। अम्मा जी ऐशा सदीका सलामुल्लाह ताला अलैहा नबी दी बीवी भी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दी बेटी भी। उन्होंने फरमाया कि मेरे बाप ने मैनू फरमाया कि मैनू अपने कराबत नालों, अपने रिश्तेदारां नालों, अपने पुत्रां नालों नबी दे पुत्र बहुत अजीज ने। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा फरमान है। इस वजह तो अहबाबे गिरामी उन्हां भी इंज करके दिखाया। हजरत उमर फारूक ते हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ये सवारी ते जा रहे ने तो उधरों नबी पाक दे चाचा जी आ गए हजरत अब्बास।
ਅਦਬ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇੰਜ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਅਦਬ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ, ਦੂਸਰੇ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ। ਉਧਰੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹਾਬੀ ਫੌਰਨ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਰੋਕ ਲਈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੀ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਅਦਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਮਹਾਰ ਫੜ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਲੈ ਉਮਰ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਖਲੀਫਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਮਹਾਰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सची मुची दे कातबे वही ने, सही है। इन्होंने हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु हकी सच्ची कातबे वही, जिन्हों को हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक लिखवाया। ये जैद बिन साबित बड़ी शान है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नबी पाक सरकार दे चाचे दे बेटे, सरकार दे खानदान दे फर्द ने। ये अगे गए ना ते हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा उन्हां कोलों कोई मसला पूछण जांदे हुंदे सी, कोई कुरान पाक दे मुतल्लक, ते उन्हां नूं उस्ताद समझना कि मेरे बुजुर्ग उस्तादां दी तरह ने। उन्हां दी सवारी दा एक दिन वो रकाब पकड़ लिया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने। वो थल्ले उतर आए, उन्होंने कहा तुसीं ये की कर दिता? उन्होंने फरमाया कि सानू रसूल पाक ने इंज ही दस्या कि जिहड़ा तुहाडा उस्ताद होवे उहदा एहतराम करो। उस सवारी ते नहीं बैठे, थल्ले उतरे, जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हाथ चुमे, उन्हों दा अदब किया। उन्होंने कहा जी तुसीं ते बुजुर्ग सहाबी जे, तुसीं ये मेरे हाथ चुमण दे हो? उन्होंने फरमाया मैं सहाबी हाँ, लेकिन आले बैत दा अदब रसूल पाक ने सानू इंज ही दस्या। मसला समझ आ गया? यानी सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इंज करके दस्या। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जुमा पढ़ा रहे ने, जुमा पढ़ाउंदियां हजरत इमाम हुसैन छोटे छोटे तुरे आउंदे मसीते आ गए। मसीते आके तो हुण अपना सुभान अल्लाह, इमाम तो इमाम ही हुंदा है, बचपन च इमाम हुंदा है। उन्होंने आके लोगों को समझाउण वास्ते बड़ी सोहनी गल कीती। हजरत उमर नूं आखण लगे, उदों किहड़ा मैक सी भी बंद करवा के कहना पैना सी, आके उन्होंने कहा उमर। हजरत उमर रुक गए। मौला अली अलैहिस्सलाम गांव होए उन्होंने फड़न वास्ते, आपने फरमाया या अली शहजादे नूं छड्ड दिओ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने छड्ड दिता। ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने की आख्या? फरमाया उमर ए साडा मिंबर है, इतों थल्ले आ जा, ये साडा मिंबर, थल्ले उतरे आओ तुसीं। हजरत उमर अगों कहंदे लै मैं खलीफा है, मैं रसूल पाक दा खलीफा है, मुसलमानां दा अमीर है, ते मैं मिंबर ते बैठा होवे कौन मैनूं इंज कहण वाला कि मिंबर साडा है ते तू थल्ले आ जा। भाई वो तो खलीफा सन, तुसीं पिंड दे मौलवी नूं जुमे वाले दिन कह के देखो कि मौलवी साहब बस बई जुमा बंद कर, चल कर। उतरिया साडे पिंड दा मसीत है ते तू चल। इत्थे ना जदल बन गया तो मैनूं आखे कुर्बान जावां जनाबे उमरे फारूक सरकार तो फटाफट मिंबर तो थल्ले उतरे। मिंबर तो थल्ले उतरे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं चुकिया और चुक के सीने नाल लाया, प्यार कीता ते मिंबर ते बिठाया। ते मिंबर ते बिठा के पहले पता नहीं की तकरीर करन दे सी, ये तो किसी किताब च नहीं कि पहले की तकरीर हो रही सी। हुण दोबारा जिथों तकरीर शुरू हुई तो किथों हुई? इथों शुरू हुई कि ए हुसैन ये मिंबर भी ताड़ा,
ਇਹ ਮਿੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਸੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਲਈ जनाब उमर फारूक ने, पग ला के फरमाया ए जेड़े मेरे सिर ते वाल ने ना, यानी जिहड़ी मेरी इज्जत है ये या मैनू अल्लाह ने दिती है ते अल्लाह तो बाद तुसीं दिती। आले बैत ने अल्फाज ने इंजी हदीसे पाक दे, मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल अर्ज कर रहा या ये मैनू अल्लाह कोलों मिली है इज्जत या तुहाडे कोलों आले बैत कोलों मैनू इज्जत मिली है। ये इज्जत भी तुहाडे घर दी, ये मसला भी तुहाडे घर दा, ये मिंबर भी तुहाडे घर दा। हुण तुसीं मैनू दसो कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी नज़र च मकाम इन्हां दा की होएगा। ये एवं यकीन जानो इन्होंने रौला बनाता है खुदा दी कसमें कि वो जी इंज हो गया जी, वो जी बहुता मान लिया जी, वो जी वधाता जी, वो जी तां चढ़ाता जी। हुण तुसीं मैनूं दसो हज़रत उमर फारूक ने उन्होंने ठा लाता कि तां चढ़ाता? हज़रत उमर फारूक ने उन्होंने दस दिता भाई ये शहजादे ने, मिंबर वाले ने, महराब वाले ने, मुसल्ले वाले ने, इज्जतां देण वाले ने। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया। और दूसरा जिहड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी बीवी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दी वालदा बीबी शहर बानो, वो ईरान दे बादशाह दी बेटी, जदों ईरान मुसलमाना ने फतह किया तो उदों रिवाज सी कि उस मुल्क का सारा खजाना तो उत्थे अगर कोई कैदी जंग के मैदान च बीबियां कैदी हो गई तो उन्होंने भी लै आना, फिर अगों मुसलमान मुजाहिदीन दे नाल उन्हां दा निकाह कर देना। उदों दा ये सिस्टम सी। अच्छा बीबियां लड़कियां होर भी आईयां ईरान चों, हज़रत उमर ने फरमाया एदा फलाने ना निकाह कर दिओ, एदा फलाने ना, एदा फलाने दा। वो जिहड़ी उस मुल्क दे बादशाह दी बेटी सी ना बीबी शहर बानू, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी जिहड़े बीवी बने, जदों उन्हां दा आया ना ते अल्फाज ने रिवायात दे, लोकां ने समझा कि चूंकि हज़रत उमर हुण आप बादशाह ने, ये इस कुड़ी दा निकाह अपने किसी पुत्र नाल करनगे। आप जदों फारग होए खजाने खजूने वंड के ते औरतां दे निकाह करके आपने फरमाया कि बीबी शहर बानो नूं भी लैके आओ। उन्होंने लैके आंदा गया, फरमाया ऐना हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली किथे ने? उन्होंने कहा जी हुजूर उन्होंने बुला लिया, उन्होंने बुला के लिया, उन्होंने दे नाल निकाह पढ़िया गया। पूछा गया कि हुजूर ये तुसीं इमाम हुसैन दे नाल इन्हां दा निकाह पढ़िया? फरमाया चूंकि वो बादशाह दी धी सी, चूंकि वो किहदी धी सी ते इत्थे भी हुण ओहदा निकाह उहदे नाल ही होना सी जिहड़ा किसी बादशाह दा पुੱਤ होवे। अकीदा वेखो जनाब उमर फारूक सरकार दा। ये उन्होंने फरमाया मैं खलीफा जरूर हाँ पर बादशाहां दा घर यही है। खलीफा है मैं रसूले पाक दा, लेकिन बादशाहां दा घर यही है, शहनशाहां दा ते साडे सरदारां दा यही घर है। इस वजह तो आपने फरमाया चूंकि ये जिहड़ा निकाह है भी बराबरी दी सतह ते हुंदा है, तकड़े घर दी बच्ची। और नबी पाक ने भी फरमाया रसूले पाक अलैहिस्सलाम ने कि चंगे घर दी बच्ची दा माड़े घर च विआह ना करो, ओहदा वसेब नहीं होना। हदीसे पाक भी है सरकार दो आलम जो अपने मां प्यो के घर होर तरह गिजी है, अगों उन्होंने फाके वाले थां ते विआह दे उत्थे रौला बन जाए, उन्हें तो वसना नहीं। कौन पुरानियां माइयां तरह साबर शाकर होवे? रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया। इस तो वो चूंकि बादशाह दी धी सी, हज़रत उमर फारूक नूं पता सी कि इन्हें किहदे घर वसना, तो फिर पाक बीबी शहर बानो सलामुल्लाह ताला अलैहा उन्हें भी वस के दसिया। और उन्होंने फरमाया मेरे जी जमाने च खुश नसीब कौन हो सकती कि मैं सैयदा फातिमा ज़हरा दी नूह बन गई। क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई। इस तो हबाबे गिरामी ये सारियां गल्लां करन दा मकसद ये है कि साडा ये जिहड़ा सीधा रस्ता है, असीं कोई सहाबा तो हटे हुए नहीं। ए साडा जुनून, साडी मुहब्बत, साडा इश्क ये सहाबा इकराम नूं वेख वेख के है, सहाबा इकराम नूं वेख वेख के। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना सुने, सारे दोस्तों ने सुने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बहुत बड़े हदीसां दे रावी जनाब अबू हुरैरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उम्र दे विच उन्हां नालों छोटे ने बहुत, ते हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्र च वड्डे ने ते रसूल पाक दे सहाबी भी ने। रिवायत मौजूद है सही हदीसे पाक कि किसी औरत का जनाजा पढ़ के उतों निकले तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुत्ती पाउनी सी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पग दा लड़ नहीं थल्ले इंज लमकदा हुंदा,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ। ਓਏ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? 75 ਵਾਲੇ ਬੇਲੀਓ ਹੈ ਇੰਜ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਿਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਬ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ, حضرت امام حسین نو بھی تے ادب سی نا صحابہ کرام دا، اے تسی کی کر رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اے شہزادہ رسول مینوں کرن دیو، او دی وجہ ہے کہ جو مینوں پتہ ہے نا تاڈے بارے چ، جے اے باقی لوکاں نو بھی پتا ہوئے کہ تاڈی شان کی ہے، انہاں نو پتہ نہیں، اے ہن بعد دے لوگ نے، اسیں تاڈے نانے دے کول رہے ہیں، انہاں نو پتہ لگ جائے کہ تاڈی شان کی ہے، تانوں پتہ ہے تانوں کی آکھن؟ آپ نے فرمایا کی آکھن؟ فرمایا اے تانوں کہن کہ اسیں حضور لمے پینے ہیں، تسی نا ساڈیاں موڈیاں تے تریا کرو، زمین تے پیر نہ رکھیا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ نے، اس تو احباب گرامی بات ہے کہ انہوں نے فرمایا لوگ کی آکھن گے ساڈیاں کندھیاں تے تریا کرو، تسی کندھیاں تے، زمین تے نہ تریا کرو، کندھیاں تے تریا کرو ساڈیاں تے۔ یہ جے صحابہ کرام دا عقیدہ جناب حضرات اہل بیت اطہار دے بارے دے وچ، حضور مولا علی علیہ السلام سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن رجل حتی، او بندہ اس ویلے تک مسلمان نہیں ہو سکتا یحب اہل بیتی بحبی، اتھوں تک کہ وہ میری محبت دی وجہ تو میری اہل بیت دے نال محبت نہ کرن لگ پے، بندہ مومن نہیں ہوندا۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ نے پوچھا حضور ما علامت حب اہل بیت کا، یا رسول اللہ تاڑی اہل بیت دی محبت دی نشانی کی ہے؟ تسی فرمایا جنی دیر انہاں محبت نہ کرے بندہ مسلمان نہیں ہوندہ، صحیح، تے کوئی نشانی دس دے ہو تاکہ سانو پتہ لگ جائے کہ اے نشانی ہے تے بندہ مسلمان ہی ہے۔ تے حدیث پاک دے الفاظ نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک دارابا علی علی جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک دے کول مولا علی بیٹھے سی، آپ نے مولا علی تے ہاتھ مار کے فرمایا اے نشانی ہے، آپ نے فرمایا اے علی او دی کی ہے نشانی ہے، علی تے اولاد علی نہ محبت کرو، اے آل بیت نہ محبت دی نشانی ہے۔ اس وجہ تو احباب گرامی جنہ محبت کیتی یقین جانو انہاں جاننا بھی دیتی۔ حضرت ابو بکر صدیق دے پتر حضرت محمد بن ابو بکر، بلکہ حضرت عبید اللہ ابن عمر، میں ایک اور بھی تانوں آج گل دس دیں، حضرت عمر فاروق دے بیٹے ایک تے عبداللہ ابن عمر سن، ایک عبید اللہ ابن عمر، تسی تو چلو کیا پڑھنا میں تانوں دس دینا، کتنی محبت کر دے سن مولا علی علیہ السلام دے نال۔ جنگ صفین دے وچ سرکار مولا علی دی طرفوں شہادت پا گئے، جان دیتی مولا علی دے دشمناں نال لڑ دے ہوئے ہیں، فرمایا کہ میں اپنی جان دے دیاں گا علی دا لڑ نہیں چھڈاں گا۔ حضرت عمر فاروق دے بیٹے عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صفین دے اندر حضرت اویس کرنی دا نام سنے، حضرت اویس کرنی کتنے عاشق رسول نے، صحابی نہیں تابعی نے، ویسے ہے رسول پاک دے دور دی، بس ملاقات بظاہر موجود نہیں، شان بڑی ہے، یہ بڑی عبادت گزار سن، جنگلان دے وچ یعنی انہوں نے رہنا، عبادت کرنی، اللہ اللہ کرنی، نفل پڑھنے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تے جدوں انہوں نے پتہ لگا نا حضرت ابو بکر صدیق سرکار دا دور گزریا، جناب عمر فاروق دا دور گزریا، جناب عثمان غنی دا دور گزریا، وقت گزردا رہا، تے جنگاں تے ادوں بھی ویسے ہوندیاں رہی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق تو لگ کے تو عثمان غنی تک بابا مستہ لست اپنی عبادت کردا ہے۔ جدوں پتہ لگا نا کہ علی پاک نال بندیاں نے دشمنی کر لی، تے تلواراں کھچ کے وہ آ گئے تے ہے بھی کلمے پڑھن والے، نمازاں پڑھن والے، اپنا مسلح جنگل چوں بابے ہناں نے لویٹیا، حضرت ویس کرنی نے مولا علی علیہ السلام دے قدماں چاہ کے سر رکھ کے آکھیا علی تیرے تے قربان ہون واسطے آئے ہیں۔
दाता गंज बख्श अली हजवेरी सरकार ने लिखे अपनी किताब के अंदर हजरत वैसे करनी दे बाब दे विच कि वह वैसे करनी दे ए फजीलत है, उन्होंने यह भी फजीलत है, उन्होंने इबादत इंज दी सी, रियाजत इंज दी सी, खलूस इंज दा सी, उन्होंने इखलास इंज दा सी, अखलाक इंज दा सी, सारे का करके आखिर ते जदों लिखिया ना, यानी मजमून दे आखिर ते यही हुंदा ना कि फौत किदों होया, आपने उस मजमून दे आखिर ते लिखिया कि वह वैसे करनी मौला अली अलैहिस्सलाम दे दुश्मनां नाल लड़दे सिफीन दी जंग दे विच शहीद हो गए। हज़रत दाता गंज बख्श सरकार ने लिखे। इस वजह तो हबाबे गिरामी असी मौला अली अलैहिस्सलाम दे दुश्मनां दे वकील नहीं, ये भी ज़हन दे विच रखना। तो अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीबे करीम अलैहिस्सलाम दा सदका जिवें हज़रत अबैदुल्लाह इब्न उमर मौला अली अलैहिस्सलाम दे कदमां ते कुर्बान हो गए, क्यों ना हुंदे, अपने माँ बाप नूं मुहब्बत करदे वेखे। हज़रत मुहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक दे बेटे मुहम्मद मौला अली अलैहिस्सलाम तो किवें कुर्बान होए। उन्होंने पहले पैसों की आफर की गई कि इन्ने पैसे लै, उस वेले मिस्र के गवर्नर सन मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफों, तू ये गवर्नरी छड्ड ते साडे नाल आ। उन्होंने फरमाया कि मैं इन्हां पैसों पिछे अली नूं छड्ड दियां, ये नहीं हो सकता। वो सानू क्या किसी ने आखना है, ये तोलिया तो इश्क उन्हां दा है ना, साईं अल्लाह ने तकड़ी च तोल के दस्या कि किसी ने अली पाक दे आशिक वेखने तो देख लो, पैसों दियां थैलियां गईयां हजरत अबू बकर सिद्दीक दे बेटे दे कोल। फरमाया नहीं, किथे पैसे ते किथे अली, क्या बेवकूफी वाली बात। फरमाया किथे पैसे ते किथे, इंज नहीं होना। अबू बकर सिद्दीक दा पुत्र विकदा नहीं, विक के अली नूं छड्डण वाला नहीं। हाय हाय यार, हज़रत अबू बकर सिद्दीक दा खून है ना, ते वफा ते विच होनी है ना, तो फिर बिल आखिर सजा की मिली, कतल किया गया, कोई उन्हां दा कसूर नहीं, कतल किया गया। कतल करके खल दे विच बंद किया गया, खल नूं अग लाई गई और साड़ दिता गया। कसूर की सी? अली वाला। हजरत अम्मा जी ऐशा सदीका दे चूंकि वो वीर सन, तुसीं जरा तसव्वुर करो ना, अम्मा जी ऐशा सदीका सारी जिंदगी गोश्त नहीं उस तो बाद खादा। ਜਦੋਂ बीबी ऐशा के सामने कोई इंज गोश्त रखता सी ना, तो अम्मा जी रोन लग पैंदे हुंदे सन, मेरे अगों चुक लो, मेरा पीर मेरा वीर मुहम्मद बिन अबू बकर सड़ के कोला हो गया। मैनू जो मैं कोई बोटी वेखदी है, मैनू अपने वीर की सड़ी लाश नज़र आउंदी है, मेरे सामने गोश्त ना रखो। सारी उम्र ए मौलवी अज कहते ना जी 3 दिनों तो बाद दुख नहीं हुंदा तो जायज़ नहीं। अम्मा जी ऐशा सदीका नूं कौन समझावे जाके, रसूल दी बीवी, कुरान पाक दी मुफस्सरा, हदीसां दी उस्ताद, दीन सिखाउण वाली रसूल दी बीवी, सारी जिंदगी इस दुख दे विच रह कि रोंदे ही रह, गोश्त नहीं सामने अपने वेख सके। पर मैं चुक लो, मेरा वीर मुहम्मद बिन अबू बकर मैनू याद आउंदा। अहबाबे गिरामी, ये तकलीफां ते अली पाक वास्ते वो चल गए, सानू किसी ने की कह दिता जी, वो सानू बंदे जी कुछ इंज कहंदे ने जी, ये सुन्नीयत तो पटड़ी तो लथ गए, ये फलाने ने। ओए असीं कीता की है अली पाक वास्ते? असीं आपे ही लंगर पका के अली पाक दे नां ते आपे ही खादा, आपे ही बना के आपे ही पीता, होर असीं अली पाक वास्ते की कीता? हसन पाक हुसैन पाक वास्ते कुछ भी नहीं। ते इस तों अहबाबे गिरामी जिन्हां कीता है, उन्होंने आ कीता है जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिआ। इंज अपनी मुहब्बत का इजहार हजरत मुहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कीता। तो सहाबा कराम ने इंतहा दर्जे दी। फिर नबी पाक मौला अली दी मुहब्बत वेख लो, हजरत उस्मान गनी ते कातलाना हमला होने लग पिया, बंदियां ने घेरा पा लिया। हजरत अली पाक ने ये भी गल नाल ही समझाई, अपने पुत्रां नूं हजरत उस्मान गनी दे बूहे अगे खड़े कर दिता। मौला अली ने फरमाया, ओए गल सुन लो, जिन्ने उस्मान नूं कतल करना ना, मेरे पुत्रां दी लाश तो लंघ के करना। भी ये तो गांव भी कोई मुहब्बत है जी। हुण सानू कोई दसेगा कि हजरत उस्मान गनी दे नाल मुहब्बत किवें करनी है? कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली दे पुत्र भी उस्मान गनी तो कुर्बान ने, अली दे पुत्र हजरत उस्मान गनी तो कुर्बान ने, ते जिहदे तो अली दे पुत्र कुर्बान ने, उस उस्मान गनी तो असीं भी कुर्बान, साडे मां बाप भी कुर्बान, साडी औलाद भी कुर्बान।
یہ نال ہی دوسرا پاسا بھی انجی ہے. اس وجہ تو احباب گرامی یہ ساری خوش بختی کہ اللہ پاک نے سانو فرمایا کہ اہل بیت نہ محبت کرو.